মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ 6 নম্বৰ পাঠটো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আটাই মন দি শুনিবা আৰু শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথমতে মই পাঠটো পঢ়ি দিম আৰু তাৰপিছত তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি মই আলোচনা কৰিম। Chandrasekhar Venkat Raman, the pride of Indian science. Chandrasekhar Venkat Raman, তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানৰ গৌৰৱ বুলি কৈছে। Raman was born on November 7, 1888 in a small village of Tamil Nadu near Tiruchirappalli. His father's Mr. Venkateswar Iyer was a professor of physics in a college in Visakhapatnam. This was probably the reason of his keen interest in physics from his school days. He passed his matriculation at the age of 11 and the intermediate examination at the age of 13. Then he studied at Presidency College, Madras. On the very first day, when Professor F.S. Eliot came for his English poetry class, seeing this bright-eyed young boy of 13 there, he asked, what are you doing here in the class? Raman replied, Sir, I am a student of this class. And this first interaction with his teacher made Raman the most favorite student of Professor Eliot. At the age of 15, Raman became a graduate. Raman became a graduate in physics, and in this examination he obtained first position in the university. While doing his post-graduation in physics, he also started his research work. Though India was in the clutches of British and there was no research facility available in the country, Raman could get his first research paper published in a philosophical magazine of London by the time he completed his post-graduation. Compton was awarded the Nobel Prize in 19... এইটো কম্পটন হ'ব নালাগে, এইটো ৰমন হ'ব, এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে। Raman was awarded the Nobel Prize in 1927 for his discovery of Compton effect. According to Compton effect, the frequency of X-rays change as they pass through a material. This change in frequency is material specific. It struck Raman and he began to think, what happened to X-ray should also happen to light when it passes through a transparent medium. To test this hypothesis, Raman designed and constructed his own apparatus at a meagre cost. Meagre mane teni takoria. Meagre cost of just ₹200. Experimenting with it, he discovered the effect, which was later called as Raman effect. It
took Raman only 4 months of experimentation, and he announced in a conference of scientists in Bangalore about the discovery of Raman effect. The discovery was so important that the British government honored him with the title of Sir in 1929, and Nobel Prize was awarded to him in 1930 for it. Like many other great men, Raman also used to love children very much. He was often seen playing, telling stories, and doing scientific activities with them. He breathed his last in the morning of 21st November 1970. His mortal body is not with us today, but his ideas and works will inspire our generations in future. Let us hope that many scientists follow his footprints and bring laurels to India. এইখিনিলৈকে পাঠটো পঢ়িলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থবিলাক তোমালোকে চোৱা, ইয়াত দিয়া আছে শব্দাৰ্থ ইণ্টাৰেকশ্যন বা কমিউনিকেট মানে মত বিনিময় কৰা। মই সহজকৈ কৈছোঁ দেই, যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা। ক্লাচেছ টু টেক অৰ টু ট্ৰাই টু হোল্ড, কিবা এটা খুব জোৰকৈ পাবলৈ বৰ কষ্টৰে খামুচি ধৰাটোকে ক্লাচেছ বুলি কয়। মেটেৰিয়েল এ ফিজিকেল ছাবষ্টেঞ্চ, এবিধ বস্তু। হাইপ'থেচিছ মানে এটা আইডিয়া বা এটা ব্যাখ্যা, কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ জানিলে তাক ব্যাখ্যা কৰাটোকে হৈছে হাইপ'থেচিছ। কনফাৰেঞ্চ এ মিটিং অফ পিপল ফৰ ডিছকাছিং স্পেচিফিক ছাবজেক্ট, বিশেষ কিবা বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ গোট খাই কৰা আলোচনা চক্ৰ। আইডিয়ালছ গুড এক্সাম্পলছ, ভাল উদাহৰণ। ফেভৰিট মানে আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা বস্তু। তাৰপিছত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, প্ৰচেছ হেপেনিংছ উইথ এ পিৰিয়ড অফ টাইম। ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘটা কিছু কাৰ্য। ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ভেৰি ক্লিয়াৰ, অতি স্পষ্ট। মিয়াগ্ৰী মানে ভেৰি স্মল এমাউণ্ট, অত্যন্ত তাকৰীয়া পৰিমাণ। মৰ্টেল মানে শাৰীৰিক। লৰেলছ মানে হৈছে প্ৰেইজ বা প্ৰশংসা আৰু যশস্যা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰৰ ফালে আহা। আমাক দিয়া হৈছে লেচনটোৰ আধাৰত কেইটামান আধা বাক্য দিয়া হৈছে, তাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। মই চোৱা তোমালোকৰ বাবে কপিত মই লিখি লৈছোঁ। দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট honored Raman with the title of Sir because he discovered the Raman effect. এতিয়া আমি সেই খালী ঠাইডোখৰত লিখিব লাগিব, he discovered the Raman effect। 2 নম্বৰটো চোৱা। Raman's ideals and works will inspire our generations to come, show that many scientists, এই যে show thatৰ পিছত many scientists follow his footprints and bring laurels to India। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চোৱা। Raman could get his first research paper published in London because, তাৰপিছৰখিনি লিখিবা, there was no, মই আকৌ কৈছোঁ, Raman could get his first research paper published in London because there was no research facility
available in India at that time. তাৰপিছতো Raman's mortal body is not with us today, but তাৰপিছৰখিনি লিখিবা his ideas and works will inspire our generations in future. ৰমনৰ শৰীৰ আমাৰ মাজত নাই, শাৰীৰিকভাৱে ৰমন আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু ৰমনৰ যিখিনি আদৰ্শ আৰু কাম সেইখিনি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ পুৰুষবিলাককো অনুপ্ৰাণিত কৰিব। এতিয়া আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। When and where was Raman born? ৰমনৰ জন্ম ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ লিখিছোঁ Raman was born on November 7, 1882 in a small village of Tamil Nadu. ৰমন 1882 চনৰ 7 নৱেম্বৰত তামিলনাডুৰ এখন সৰু গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। What was the reason of his keen interest in physics? ফিজিক্সত তেওঁৰ অত্যন্ত আগ্ৰহ হোৱাৰ কাৰণটো কি আছে? Raman's father, Mr. Chandrashekhar Iyer, was a professor of physics. ৰমনৰ পিতাক চন্দ্ৰশেখৰ আয়াৰ এজন ফিজিক্সৰ অধ্যাপক আছিল। For this reason, এই কাৰণে Raman had keen interest in physics. সেইবাবে ৰমনৰ ফিজিক্সত আগ্ৰহ বেছি আছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, হোৱাট ইজ কম্পটন ইফেক্ট? কম্পটন ইফেক্টটো কি? কম্পটন ইফেক্ট ইজ এ ফেমাছ ডিস্কভাৰী। এইটো এটা বিখ্যাত আৱিষ্কাৰ। একৰ্ডিং টু দিছ, এইটোৰ মতে দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৱ এক্সেছ চেঞ্জ এজ দে পাছ থ্ৰু এ মেটেৰিয়েল। পদাৰ্থ এটাৰ মাজেদি যেতিয়া এক্সৰে পাৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হয়? তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সলনি হয়। তাৰপিছত ডিটো চোৱা, when and why was Raman given the Nobel Prize? ৰমনক কিয় নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিল? Raman was given the Nobel Prize for his discovery of Compton effect. Compton effectটো ৰমন ইফেক্টটো একেটাই, গতিকে আমি ৰমন ইফেক্ট বুলিও এইটো লিখিলে ভাল হ'ব। আমি ইয়াক ৰমন ইফেক্ট বুলিয়ে লিখিম, ৰমন ইফেক্ট। কাৰণ এইটো যদিও কম্পটন ইফেক্ট আছিল, পপুলাৰলি ইট ৱাজ ন'ন এজ ৰমন ইফেক্ট। এতিয়া তাৰপিছতো ৰাইট ব্ৰিফলি এবাউট ৰমনছ লাভ টুৱাৰ্ডছ চিলড্ৰেন। ৰমনে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কিমান ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পাইছিল তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে আমাক। এতিয়া উত্তৰটো হ'ব Raman used to love children very much. ৰমনে ল'ৰা ছোৱালীক অত্যন্ত ভাল পাইছিল। He was often seen playing, telling stories and doing scientific activities with them. সেইবাবে তেওঁক কি কৰা দেখা গৈছিল? ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলা দেখা গৈছিল, তেওঁলোকক ষ্টৰী কোৱা দেখা গৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ লগত বিজ্ঞানৰ কাম কাজ অৰ্থাৎ এক্টিভিটিজ ক্ৰিয়াকলাপবোৰ কৰা দেখা গৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিলে গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউচেজ। ইয়াত আহিলে 1 নম্বৰটো আহিছে আমাৰ অপজিট ৱৰ্ড, বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ কেইটামান শব্দ দিছে। ব্ৰিলিয়েণ্ট, ব্ৰিলিয়েণ্ট মানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ডাল মানে মুখ্য, ষ্টাৰ্ট মানে আৰম্ভ, এণ্ড মানে শেষ, লেটাৰ মানে পিছৰটো, ফৰ্মাৰ মানে আগৰটো, লাইক মানে পচন্দ, ডিছলাইক মানে অপচন্দ, য়ং মানে ডেকা, আৰু অল্ড মানে বুঢ়া। এভেইলেবল, আনএভেইলেবল। এভেইলেবল মানে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যিকোনো এটা বস্তু পোৱা, উপলব্ধ হোৱা, আৰু আনএভেইলেবল তাৰমানে নোপোৱা। অ'নাৰ সন্মান, ডিছঅনাৰ অসন্মান। এতিয়া ইয়াৰ পিছতো চোৱা, চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড এণ্ড ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ। তোমালোকে কিতাপখন ঘূৰাই লৈ পেঞ্চিলডাল হাতত লৈ টিক দি গ'লে ভাল হ'ব। তুলসীদাস লিভড ডিউৰিং আকবৰছ ৰেইন, দুটা ৰেইন কিন্তু বানানকেইটা বেলেগ। তোমালোকে চোৱা, REIGN মানে শাসনকাল, আৰু RAIN ৰেইন মানে বৰষুণ। এতিয়া তুলসীদাস আকবৰৰ শাসনকালত বাস কৰিছিলে, পিছৰটো হ'ব।
REIGN তোমালোকে REIGN টিক মাৰ্ক দি লোৱা The ship said dash at dawn দোকমোকালিত জাহাজবিলাক যাবলৈ আৰম্ভ কৰে চেইল মানে হৈছে সস্তাত বিক্ৰী কৰা আৰু চেইল মানে হৈছে নাও জাহাজ এইবোৰ চলোৱা গতিকে ডেফিনেটলি প্ৰথমটোৱে আমাৰ হ'ব যিহেতু শ্বিপ আছে দ্য শ্বিপ ছেট চেইল এট ডন তাৰপিছৰটো চি স্নেকছ লিভ ইন হোল দুইটাই হোল বাট বানানটো বেলেগ হোল মানে গোটেই সমগ্ৰ আৰু এইটো হোল মানে হৈছে গাঁত গতিকে আমাক সাপৰ কথা কৈছে যিহেতু পিছৰ হোলটো হ'ব HOLE হোল তাৰপিছত 2 and 2 মেক দুয়ে কি হয় 4 এটা 4 FOUR মানে 4 FORE 4 মানে আগভাগ 4 আৰ্ম 4 হেড আমি কওঁ নহয় সেইটো 4 গতিকে আমি এই FOUR 4টো লিখিম ইয়াত গতিকে সেইটো টিক মাৰ্ক দিয়া হি ইজ এ মেন অফ ডেছ প্ৰিন্সিপাল মানে হৈছে স্কুলৰ অধ্যক্ষ বা কলেজৰ অধ্যক্ষ আৰু প্ৰিন্সিপাল মানে হৈছে নীতি গতিকে তেওঁ এজন নীতিত চলা মানুহ গতিকে আমি পিছৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰিন্সিপাল এতিয়া তোমালোকে 3 নম্বৰলৈ আহা 3 নম্বৰটো মই শুদ্ধকৈ লিখি আনিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে বেডমিণ্টনৰ লগত বেডমিণ্টন ক'ত খেলা হয় কোৰ্ট বেডমিণ্টন খেলা ঠাইডোখৰ ধুনীয়াকৈ আঁচ পাৰি কাটি কুটি ঠিক কৰি লয় নহয় এইখনক কোৰ্ট বুলি কয় চেছ বৰ্ডত খেলে নহয় জানো ফুটবল ফিল্ডত খেলে ৰেচ কোৰ্চ মানে নিৰ্দিষ্ট গতিৰে যাবলৈ ঠিক কৰি দিয়া জেগা এইটো কোৰ্চ বুলি কয় হকী সদায় গ্ৰাউণ্ডত খেলে আৰু ৰেচলিং এৰিনা মানে হৈছে ৰেচলিংটো সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত হয় য'ত তাৰ বাহিৰৰ পৰা দৰ্শকে চাব পাৰে সেই জেগাডোখৰক এৰিনা বুলি কয় আজিৰ এই পাঠটো ইমানতে এৰিছোঁ মই ভাবিছোঁ তোমালোকে ইমান টান পাব নালাগে তথাপিতো কিবা থাকিলে মোক ক'বা কমেণ্টত লিখিবা মই তোমালোকক আকৌ দৰকাৰ হ'লে দুবাৰো বা তাতকৈ বেছিও মই ক'ব হেৰি কৰিব পাৰোঁ আৰু তোমালোকক এইখিনিতে মই আগতেও কৈছোঁ মই মোৰ ফোন নম্বৰটো তোমালোকক মই দিছিলোঁ আগতে হয়তো তোমালোকৰ বহুতেই লিখি ৰাখিছা হয়তো তোমালোকে বহুতে লিখি ৰখা নাই সেই পুনৰবাৰ মই মোৰ এটা ফোন নম্বৰ মই তোমালোকক দি দিওঁ এই ফোন নম্বৰত তোমালোকে মোক ফোন কৰিব পাৰিবা এতিয়া মই দি দিছোঁ ৰ'বা (936) মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা এই নাম্বাৰটো এইটো নাম্বাৰত তোমালোকে কল কৰিলে মোক পাবা 936-527-527 তাৰপিছত 9135 এইটো হৈছে মোৰ মোবাইল নম্বৰ য'ত তোমালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিবা আৰু মোক তোমালোকে কল কৰিব পাৰিবা মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 93652791135 ঠিক আছে এইটো 9 আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'বা বুলি আশা কৰিছোঁ।